الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مزمل سيدنا عبد الله سيدنا حبيب الله سيدنا صفي الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سيدنا خاتم الأنبياء سيدنا خاتم الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محيي سيدنا منجم سيدنا مذكر سيدنا ناصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا منصور سيدنا نبي الرحمن نبي التوبة سيدنا حريص عليكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا معلوم سيدنا شهيد سيدنا شهيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مشهور سيدنا بشير سيدنا مبشر سيدنا نادر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا منذر سيدنا نور سيدنا سراج سيدنا مصباح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا هدى سيدنا مهدي سيدنا منير سيدنا داع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مجيب سيدنا مجاب سيدنا حفيظ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عفو سيدنا ولي سيدنا حق سيدنا قوي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا كريم سيدنا مكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مكين سيدنا متين سيدنا مبين سيدنا معمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا ذو عز سيدنا ذو فضل سيدنا مطاع سيدنا مطيع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا قدم الصدق سيدنا رحمة سيدنا بشرى سيدنا غوث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا غيث سيدنا غياث سيدنا نعمة الله سيدنا هديات الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عروة الوثقى سيدنا صراط الله سيدنا صراط المستقيم سيدنا ذكر الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سيف الله
سيدنا حزب الله، سيدنا نجم الثاقب، سيدنا مصطفى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مجتبى، سيدنا منتقى، سيدنا أمي، سيدنا مختار، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أجير، سيدنا جبار، سيدنا أبو القاسم، سيدنا أبو الطاهر، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أبو طيب، سيدنا أبو إبراهيم، سيدنا مشفع، سيدنا شفيع، سيدنا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صالح، سيدنا مسلم، سيدنا مهيمن، سيدنا صادق، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مصدق، سيدنا صدق، سيدنا سيد المرسلين، سيدنا إمام المتقين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا قائد الغر المحجلين، سيدنا خليل الرحمن، سيدنا برد، سيدنا مبرد، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وجيه، سيدنا نصيح، سيدنا ناصح، سيدنا وكيل، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا متوكل، سيدنا كفيل، سيدنا شفيق، سيدنا مقيم السنة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مقدس، سيدنا روح القدس، سيدنا روح الحق، سيدنا روح القدس، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا كاف، سيدنا مقتفل، سيدنا بالغ، سيدنا مبلغ، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا شافع، سيدنا واصل، سيدنا موصول، سيدنا سابق، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سائق، سيدنا هادي، سيدنا مهدي، سيدنا مقدم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عزيز، سيدنا فاضل، سيدنا مفضل، سيدنا فاتح، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مفتاح، سيدنا مفتاح الرحمة، سيدنا مفتاح الجنة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا علم الإيمان، سيدنا علم اليقين، سيدنا دليل الخيرات، سيدنا مصاحب الحسنات، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مقيل العثرات، سيدنا صفون عن الزلات، سيدنا صاحب الشفاعة، سيدنا صاحب المقام، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب القدم، سيدنا مخصوص بالعز، سيدنا مخصوص بالمجد، سيدنا مخصوص بالشرف، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وسيلة، سيدنا صاحب السيف، سيدنا صاحب الفضيلة، سيدنا صاحب الإزار صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب السلطان، سيدنا صاحب السلطان، سيدنا صاحب الرداء، سيدنا صاحب الدرجة الرفيعة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب التاج، سيدنا صاحب المسواك، سيدنا صاحب اللواء، سيدنا صاحب الميراث، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب القضيب، سيدنا صاحب البراق، سيدنا صاحب الخاتم، سيدنا صاحب العلامة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب البرهان، صاحب البيان، سيدنا فصيح اللسان، سيدنا مطهر الجنان، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا حوضن الخير، سيدنا صحيح الإسلام، سيدنا سيد القولين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سعد الله، سيدنا سعد الخلق، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا حبيب الله، سيدنا عالم الله، سيدنا كاشف الغراب، سيدنا رفيع الركاب، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عز العرب، سيدنا صاحب الفرج، صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى رسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبل الله منكم taqabbal ya karim. Ikhwan boleh maju dikit. Yang belakang maju ngerap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan dzakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك أيها الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه فقنا اللهم للخير وإنا عليه. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب، معاشر الإخوان، معاشر الحاضرين جماعة مجلس الصلاة والسلام على خير الأنام، jamaah majelis taklim musola ikhlas musola Kiai Abdul Somad Sungai Jeruju Daud rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini kita kembali dikumpulkan Allah, dipilih, dikumpulkan dan dimuliakan Allah. Dan itu pasti insyaallah ikhwan, karena kita diberikan Allah kemuliaan duduk di majelis taklim, terlebih lagi tadi lisan kita dimuliakan Allah, jasad kita dimuliakan Allah dengan bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah, menyebut nama Allah, menyebut nama baginda Rasulullah sembari bersalawat dan salam untuk beliau, dan mudah-mudahan kita pun jadi semakin akrab nama kita di hadapan Rasulullah. Karena siapapun yang bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW akan disampaikan kepada Rasulullah tentang orang-orang yang bersalawat tersebut. Nama mereka disebutkan, bahkan dalam riwayat nama orang tua kita pun disebutkan di hadapan Rasulullah SAW. Alhamdulillah, ini adalah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan alhamdulillah, sebagaimana juga disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Anna inda man dzakarani." Aku bersama orang yang menyebut namaku, kata Allah. Aman dzakarni fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Siapa menyebut namaku sendirian, akan aku sebut namanya sendirian. Aman dzakarni fil mala' dzakartuhu fil mala' khairun minhu.
Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam fi hadis qudsi. Dan siapa yang menyebut nama aku di perkumpulan, di kelompok orang yang banyak, maka akan sebutkan nama mereka itu di perkumpulan yang lebih afdal dari perkumpulan mereka. Perkumpulan para malaikat Allah, perkumpulan para arwah salih, para anbiya, nama kita disebut Allah. Ya, sebenarnya disebut nama Allah, Allah menyebut nama kita sudah cukup suatu kemuliaan. Tapi Allah ambok ke, yubahi, diambokkan, dibanggakan kita di hadapan para malaikat, para salihin, arwah anbiya mursalin, nama kita disebut. Ketika menyampaikan suatu sambutan, menyebut yang kita hormati, yang kita muliakan, Bapak Fulan, Habib Fulan, Kiai Fulan, Ustadz Fulan, nama kita tidak pernah disebut. Ya, padahal nama kita tidak disebut. Ya, kita orang biasa kan, bukan orang besar, Ustadz bukan, Kiai bukan. Jangan sedih kan, nama perkumpulan kita malam ini, masya Allah, alhamdulillah. Dengan latar belakang bermacam-macam latar belakang, ada yang pedagang, ada yang gojek, ada yang buka warung, ada yang begawe, ya macam latar belakang itu. Tapi nama kita disebut di perkumpulan para malaikat Allah. Nama kita disebut di perkumpulan arwah anbiya wal mursalin was salihin. Alhamdulillah, suatu kenikmatan. Mudah-mudahan kita selalu berdoa Allah untuk selalu berzikir. Alhamdulillahilladzi ja'alana minasy-syakirin wadz-dzakirin lillahi ta'ala. Baik ikhwan rahmatullah, alhamdulillah, pada malam ini yang penuh berkah ini, malam ke-24 daripada bulan Jumadil Akhir. Kembali kita dikumpulkan Allah untuk melanjutkan kebiasaan baik kita setelah tadi bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW yang kita ambil dari nama-nama Nabi Muhammad SAW dari kitab Dalail Khairat yang dikarang oleh Imam Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Dan kita lanjutkan sesi kedua dari majlis kita ini membaca kitab yang dikarang oleh Imam Al-Muhaddis Al-Muhaqqiq Al-Muslim Al-Habib Al-Barakah Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, yang merupakan beliau adalah guru daripada guru-guru kita, dan kitab beliau Khasa'is Umat Muhammadiyah. Kita sampai kepada pembahasan mengenai anjuran dari Rasulullah SAW, dan Allah memerintahkan kita jelas agar kita pandai mensyukuri manusia yang berbuat baik dengan kita dengan membalas kebaikan dengan kebaikan. Kalau kita tidak mampu membalas kebaikan dengan pembelian juga kebaikan, maka minimal tapi itu sudah cukup hebat, yaitu dengan mendoakan mereka yang berbuat kebaikan sama kita. Di antara yang dianjurkan dalam nas disebutkan mengucapkan kalimat jazakallah khair. Kalau kita nak tambah doa lain silakan. Allah barik fiik, Allah iftah alaik, Allah yanzur ilaik, Allah yuslah sya'anak, Allah, macam-macam doa. Itu kebiasaan orang-orang soleh seperti itu. Kalau kita berbuat satu kebaikan, doanya panjang. Nah, itu nikmatnya kalau kita berbuat kebaikan kepada orang-orang soleh. Bahkan apalagi sahabat pernah dapat doa dari Rasulullah banyak sekali. Ada seorang sahabat waktu itu membersihkan ada satu kotoran yang nempel di baju atau di imamnya Rasulullah SAW. Lalu dengan adab, dengan akhlak dia minta izin untuk membersihkan itu. Setelah dikeluarkan satu kotoran, maka Nabi mendoakan dengan jamalakallah, Allah cantik ke kau, kata Nabi, ya, di dunia dan di akhirat, karena dia menyantikkan keadaan Nabi dengan menghilangkan kotoran tadi. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi ikhwanah makumullah, masih tentang fadl mukafatus sahib bil ma'ruf bil ihsan. Pasal menjelaskan tentang membalas kebaikan orang yang berbuat kebaikan dengan kebaikan juga, ma'ruf bil ihsan. Sampai kita kepada man'ul, mendapatkan pemberian, itu suatu kebaikan dari seseorang, entah itu dengan ucapan, entah dengan memberi suatu barang, atau mendatangkan hajat, menghilangkan kesulitan, memudahkan urusan, apapun kebaikan itu, maka ucapkanlah atas kebaikan tersebut dengan kalimat jazakallah khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan di dunia, kebaikan. Wa fi riwayah idza qala rajulu jazata, kepada orang lain telah berbuat kebaikan kepadanya, maka ucapan jazakallah khairan, semoga Allah menambahkan kebaikan untuk mufaqqat ablaga fit sana, maka itu telah mencapai puncak daripada pujian atau ucapan terima kasih. Ini tentu kalau yang berbuat kebaikan itu adalah seorang muslim, ya. Kalau orang itu bukan muslim, boleh tidak kita doakan? Boleh, tapi ya bukan disehatkan Allah. Moga dia orang kadimat, terima kasih kau. Mudah-mudahan sehat afiat, mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan berkah hidupnya. Tidak apa-apa doa. Tapi bukan jazakallah, karena jazakallah itu pemberian Allah khusus untuk muslim.
Muslim. Ya, jazakumullah khair. Tapi ada juga di sini banyak Cina-Cina sini kalau kita belanja syukur Ustaz Habib gitu. Pakai 3. Bapak Ustaz luwesnya pula. Pakai insya. Ya, bahkan ada tokoh di sini anak sebut kita tahu kan pasti. Namanya Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam. Datang tanggung Mustafa nama dia. Ya, nama di lorong Bintang 7, samping itu pabrik roti dulu. Itu Ibrahim namanya. Ibrahim, Daud, nama-nama Nabi. Ya, dia ya kalau memang mereka orang Kristen, nama itu tidak asing buat mereka. Ya, cuma kadang-kadang ada yang dirubah jadi Bram, Ibrahim jadi Bram, Ismail jadi Samuel. Ya, ala kulli hal. Nah, ucapan macam itu kadang-kadang subhanallah mereka lincah macam. Insyaallah besok datang barang itu. Kalau ada jenazah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. No. Subhanallah. Bagian dari kita. Jangan cuma gara-gara malam ini atau besok tidak mengucapkan selamat Natal langsung dikatakan kita ini intoleransi. Cuma gara-gara tidak mengucapkan selamat itu lalu ficik ucapan man lam yashkurullah man lam yashkurun nas lam yashkurullah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia berarti dia tidak bersyukur sama Allah. Walaupun orang kafir yang berbuat baik sama kita disunahkan untuk mengucapkan kalimat syukur. Cuma kalimat tadi beda, ya bukan jazakumullah khair, Allah barik fik. Tidak kenapa. Ya, tidak usah sebut nama Allah untuk mereka dan tidak ada doa jazakumullah untuk mereka. Berdoakan yang lain-lain tidak apa-apa. Mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan tambah berkah, mudah-mudahan lancar usahanya. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Wa ashkurun nas lillahi tabaraka wa ta'ala. Qala Rasulullah SAW, inna ashkurun nas lillahi tabaraka wa ta'ala ashkuruhum linnas. Bahkan Rasulullah mengatakan sesungguhnya yang paling dianggap orang bersyukur di hadapan Allah adalah orang yang paling bersyukur kepada manusia. Orang yang paling pandai mensyukuri kebaikan-kebaikan manusia kepadanya, maka inilah orang yang paling bersyukur kepada Allah. Hakikatnya kenapa? Kenapa ikhwan? Karena hakikat yang menjadikan orang itu mau membantu kita berbuat kepada kita adalah Allah. Ya, nah di sini juga kita kadang-kadang salah. Ketika orang berbuat sama kita menganggap karena aku yang baik. Karena aku sebagai ustaz, karena aku sebagai orang tua, aku di kampung ini menganggap ada nilai poin baiknya kita. Padahal pada hakikatnya dia itulah orang baik. Kenapa? Karena dia baik, dia tidak menghormati kita. Karena kalau dia bukan karena baik, artinya tidak ada baik, keadaan tidak baik, dia tidak mau tolong kita. Ya, bukan karena kebaikan kita. Walaupun dia hakikatnya nolong kita karena kita punya kebaikan. Cuma kita jangan memandang kebaikan yang ada di kita dengan kita memandangnya. Jangan menilai pada diri kita ada kebaikan itu. Bahkan kita lihat ada orang Masya Allah menghormati kita, melayani kita, berbuat baik kepada kita. Masya Allah ini orang min ahlil khair. Ini orang-orang baik. Masya Allah ditahan ya, berbuat seperti itu untuk kita. Padahal ya kita ngerasa kita itu biasa-biasa baik, bukan mempunyai kelebihan apa. Tapi dia memandang kita mungkin karena kita dipandang orang baik, jadi pun berbuat kebaikan. Dan hakikatnya yang menjadikan hal ini terjadi adalah Allah. Wallahu ahlul ata' wal mana. Allah yang memberikan itu terjadi, dan Allah kalau menghendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi kebaikan tersebut. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Nah, ungkapan ini ikhwan, walaupun kebaikan itu sebetulnya milik kita asli. Misalnya kita nolong uang, minjem duit sama uang, lalu uang tadi maya, ucap tak kita syukran, jazakumullah, ucap ke? Ya, dia maya hutang, duit kita ni, hak kita ni. Nah, Ustaz alafu ana maya angsuran yang ketiga. Oh ya, Masya Allah, jazakumullah khair, terima kasih, Allah barik fik. Ucap walaupun ini hak kita yang dibalik ke. Ini juga suatu kebaikan. Walaupun kita ngerasa tak butuh dengan duit itu misalnya, tetap ini adalah suatu ihsan, ma'ruf, kebaikan dari dia. Ya, dia menepati janji, dia mengusahakan, itu suatu kebaikan-kebaikan yang dia ada pada dia. Kita ucapkan syukran, jazakumullah khair, Allah barik fiik, Allah ta'ala barakallahu fiik fil mal wal iyal. Fil mal wal iyal, apa artinya? Barakallahu fiika fil mal wal iyal. Semoga Allah memberkahimu fil mal, dari harta milikmu, wal iyal, dan keluargamu. Jadi keluarga kita diberkahi Allah dengan doa tadi, harta milik kita, usaha kita juga diberkahi Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ahsanallah alaik. Semoga Allah membaguskan dirimu. Nah, kalau orang mengucapkan sama kita jazakallah khair, maka kita balas dengan wa iyyaka.
Kalau perempuan wa iyyaki, wa iyyakum. Dalam bahasa kita tuh, terima kasih, semoga Allah memberikan keberkahan, memberikan ganjaran untukmu dan untukmu juga. Jadi kita berbalas doa. Jazakallahu khair wa iyyakum. Wa iyyakum, dan untukmu juga. Semoga Allah memberikan kebaikan tadi. Baik. Jadi tinggal Allah yahfadak wa iyyakum, wa iyyakum, wa iyyakum, dan untukmu juga, dan untukmu juga. Jawab macam itu. Orang ngasih kita doa bagus, kita katakan wa iyyakum. Wa iyyakum. Dan untukmu juga. Kalau bahasa ini sama-sama. Terima kasih, sama-sama. Nah, sama-sama. Kau aku dapat gak? Kalau Indonesia ini sopan santun, masya Allah ya. Santuy. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Wa fi riwayah la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah seorang dikatakan bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada manusia. Ingat ikhwan, anak ulangi lagi, orang yang paling berhak untuk didoakan itu adalah anak istri kita, dan mereka adalah orang yang paling banyak berbuat baik sama kita. Jangan kita tidak doakan ya, kita dibuat kegahwat, buatkan kopi, teh, pisang goreng, makan bini kita, doakan ya. Bini kita nggak tahu mana nih, tahu situ be, tahu sila yang sudah tahu lah situ, dah kata syukron, jazakumullah khair, Allah ibadah, dah aduh. Seharusnya kita ucapkan terima kasih. Apa dia sudah menghadap api ya, muatkan teh, muatkan kopi. Anak kita juga, man, ambilkan HP abah di kamar sana, bocok lemari situ nah, buka be, nabah, santai, jazakumullah khair, Allah ibarik fik, doakan, ayo, makasih, ngapa lambat pula, oh, maka makai pula, sudah ada terima kasih, makai pula, ngapa lambat, lagu, kadang-kadang sambung dewek kita kurang bersikap baik, ya, sambung lain, santun, lembut, ngomong be kadang tidak kedengeran. Ya, saking lembut tadi, tapi sama warga dewek tak tahu mah, kaget mah, iyo, oh kasar sama ustad, sama guru, insyaallah ustad, insyaallah siap, insyaallah lembut volumenya, ya volume 3, sama bapak emaknya volume 7, Yusuf saut-sautan nih, emaknya di dapur, dia di depan, ya mak, oke mak, kalau ustad kerjanya, apa ustad, ada apa ustad? Bagus ikhwan, sama ustaz, sama guru, sama seperti ya orang yang masya Allah nyelamat kita di akhirat itu seperti, tapi sama tua seharusnya seperti itu juga. Mak kita di dapur, kita di depan manggil, yo apa kan, yo mak, kakek mak, pagai, kenapa mak, ada apa mak, ya jangan sampai mak kita teriak, kita juga teriak, hanya yang dengar bukan mak kita, tetangga, ya, apa yang kita bicarakan itu. Jadi biasakan ikhwan, nasihat untuk kami dan kita semua kepada anak istri kita, termasuk yang sudah kami sampaikan kepada pekerja, orang yang begawi sama kita, bantu kita, ya, setiap kita nunjuk gaji, nunjuk upah, nunjuk apa dan baru kita sudah mengerjakan tugas dengan baik. Ucapkan jazakumullah khair, ahsantum, ahsanallahu Allah barik fik, doakan senang. Lalu mereka pun melakukan wa iyyakum. Nah, itu doa juga dari dia, wa iyyakum, dan untukmu juga, semoga Allah memberikan pahala, keindahan, kebaikan. Allah yahfadak, semoga Allah menjagamu, Allah selihat, Allah membaguskan keadaanmu, Allah nawir qalbak, Allah terangi hatimu. Wa hakadha. Wa fi riwayat la yashkurullaha man la yashkurun nas wa yuqabiluhu jahidun ladzi la yuthmir fihi alkhair wa la ya'rifu alfadla li ahlihi fa huwa aidan jahadun ni'matullah ta'ala. Dan sebaliknya juga biluhu, yang bertentangan dengan itu, berlawanan dengan itu, jahidun, orang yang mengingkari dari kenikmatan, mengingkari kebaikan orang, tak berterima kasih. Biasanya kadang-kadang kita tadi minta maaf, kita sebagai orang tua kepada anak dan istri, ngasih itu kewajiban dua tuh, kita majikan kepada anak buah, ya macam kita be diantar budak gojek, antar kita pas tuh, nah yang sudah. Dah gitu juga, makasih, jazakumullah khair. Ya apalagi dia muslim, makasih, jazakumullah khair. Allah paham tak paham sebut aja jazakumullah khair. Makasih dek, ya mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan Allah jaga inti. Dengan bahasa Indonesia boleh sampaikan itu. Ya karena dia sudah nolong kita, nyampe ke kita ke suatu tujuan. Ya, dengan kehati-hatian, dengan selamat kita sampai. Kita makan di restoran, apalah pokoknya muamalah kita dengan sama manusia. Walaupun kita tuh bayar, bukan tidak bayar. Nunggu pas datang pelayan datang, minta maaf bapak agak terlambat, enggak apa-apa, makasih ya, jazakumullah khair, terus syukron, terima kasih ya, minimal seperti terima kasih, doa ke jazakumullah khair, apa tuh pak jazakumullah khair, jelas ke
Sebagaimana di kitab. Nah, itu maksudnya adalah semoga Allah memberkahi, memberimu pahala. Oh itu ya Pak, ini Ustadz ya Pak ya. Jangan langsung iyo. Nggak, aku duduk sama Ustadz. Baik. Jazakallah iyyakum. Jazakillah, kalau betina jazakillah. Boleh jazakumullah, pakai apa-apa. Wa yuqalu jahidul ladzi la yasmiruhu fil khair. Itu kebalikannya, orang yang tidak bersyukur, mengingkari nikmat Allah, itu tidak menimbulkan, tidak akan memunculkan kebaikan pada orang tersebut. Kita sama anak buah kadang-kadang sudah tahu ras itu. Benar-benar kita mau bergawi. Itu terapi ke, angkat, tahu situ. Oh. Tak pernah mengucapkan terima kasih, jazakumullah khair. Ya tahu ras itu. Sudah, terima kasih, jazakumullah khair. Terima kasih. Ahsantum. Ahsantum. Kalimat ini biasa kan di lidah kamu ya. Ahsantum. Semoga Allah membaguskan kau. Allah islihat. Semoga Allah membaguskan kau, sama artinya. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahimu. Allah ihfazak. Semoga Allah melindungi kau. Allah yar'ak. Semoga Allah memandang kepadamu. Macam-macam doa-doa itu kita pakai pada orang berbuat kebaikan kepada kita, membantu rumah tangga kita, sopir kita, turun dari mobil, maya angkot, kita ucapan juga jazakallah khair, terima kasih Pak, minimal ucapan terima kasih. Cuma kalimat yang dianjurkan dalam syariat jazakallah khair. Wa man jahada, siapa yang mengingkari nikmat, maka dia berarti telah mengingkari nikmat Allah. Kalau dia tidak terima kasih sama manusia, dengan alasan dia ngasuh diri dia ngupah, dia ngasuh dia nunjuk gaji, dia ngasuh dirinya punya hak karena sebagai orang tua, sebagai mamang, sebagai apalah, maka itu orang berarti tidak bersyukur kepada Allah, karena dia tidak bersyukur kepada manusia. Bahkan kita disuruh pun walaupun bukan dengan ucapan, berbuat baik hewan kepada kita balas dengan kebaikan juga. Seperti yang dilakukan Rasulullah SAW, orang saleh kita semua. Mereka naik kuda, naik onta, itu sudah menyampaikan mereka kepada tujuan dengan sempat, yang setengah sampai selamat. Itu onta langsung tunjuk makanan, tunjuk minuman, kudut pun seperti itu, diberi makan, disenangkan, karena sudah membantu kita mencapai itu tujuan. Fa'an Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir, wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Wa tahaddatsu bi ni'matillahi syukran wa tarkuha kufrun wal jama'atu rahmah wal furqatun adzab. Di sini dalam hadis ini ada beberapa hal yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Orang yang tidak pandai berterima kasih, bersyukur kepada Allah atau kepada manusia, ketika dapat nikmat yang sedikit, maka ketika dapat nikmat banyak tidak akan mampu juga bersyukur kepada Allah. Ya, dapat nikmat kecil itu bersyukur, maka insyaallah pas dapat nikmat besar kita bersyukur sama Allah. Ya, dapat untung sedikit, dapat kelakuan sedikit, dapat hadiah sedikit, kita alhamdulillah, jazakallah, alhamdulillah. Bersyukur kita. Diinjak uang makanan, kita dapat duit sedikit, bukan nunggu duit banyak kita baru bersyukur. Allah, lepas juta, Allah, sampai Allah. Pas diinjak 10.000, ya sore. Uang yang tidak pacak bersyukur ketika dapat nikmat sedikit, dia akan mampu bersyukur ketika dapat nikmat besar. Tapi kalau ketika dia dapat nikmat sedikit, dia mampu bersyukur, pastikan ini orang ketika dapat nikmat besar, dia akan lebih pandai mensyukuri nikmat Allah. Ya, dalam bentuk syukur itu kan bukan cuma dengan ucapan baik, tapi dengan memanfaatkan. Ketika kita punya duit sedikit, duit 2.000, kadang-kadang kita sia-siakan. 2.000, kita sia-siakan. 5.000, kita sia-siakan. Ya, bangsa duit tadi itu nyampak di kantong kita 500. Sudahlah di kita. Sudahlah di kita. Ya, pas nak belanja ke 10.000 kurang 500, dah jadi belanja. Ya. Tidak kita syukur. Bukan karena misalnya masuk parit, masuk got nak dimbek, sudahlah tanggung 500 rupiah. Ya, tapi nyampak pacak tinggal ngembek nunduk, cuma gengsi. Nak ngembeknya gengsi. Nah, ini termasuk tak bersyukur dengan nikmat yang sedikit. Duit 500 itu berharga buat orang-orang yang membutuhkannya. Sekarang itu punya duit 1.000, gorengan 1.500, pacak tak dapat. Tak pacak, ngotot lah tak pacak. Tetak bebak mana laku? Mana pacak nak tetak gado pempek bakwan. 1.500 di tukang weng. Kalau ada Pak, embel lah sikok. Kalau kacik, cari 500 dah ada harganya.
Budak-budak yang kadang mungkin di Palembang ini ada, cuma tidak banyak ya. Kalau kita di luar, di Jawa apalagi banyak nih itu. Yang berdiri di simpangan-simpangan untuk membantu kadang-kadang memudahkan jalan kita kadang-kadang. Diinjak duit 500 semua kasih dia. Bahkan kawan-kawan nyiapin duit 500-an. Kecil-kecil banyak. Yang injak 2.000 kita ngasuh ke besar. Ya, 2.000 ngasuh ke besar. Injak 1.000, injak 500. Labas lah, tidak apa-apa. Itu dapat 500, alhamdulillah. Injak 2.000, wah masya Allah, senang luar biasa dia. Padahal 2.000 bukan 20.000. Nah, siapa yang tidak pandai mensyukuri nikmat yang sedikit, dia tidak akan mampu mensyukuri nikmat yang besar. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat yang datang dari manusia kepada manusia, maka dia tidak akan mampu dia bersyukur kepada Allah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Wa tahaddutsu bi ni'matillah syukrun wa tarkuha kufrun. Bismillah. Syukran. Jazakallah khair. Baik. Nah, wa tahaddutsu bi ni'matillah. Tahaddus itu menceritakan. Dalam makna lain menampakkan nikmat Allah yang kita dapatkan, itu salah satu bentuk syukur. Tahaddusan lin ni'mah. Bukan berambok ikhwan, beda. Membedakannya apa? Niat. Niat kita pakai baju belaga apa? Sebagai mensyukuri nikmat Allah. Aku nak ke majlis, aku nak ke solat, aku pakai belaga, baju bagus. Ya, kita memberikan makanan yang lemak untuk tamu kita, makan bukan ngambekkan aku ni mampu, bukan. Sebagai menunjukkan bentuk apresiasi syukur kita kepada Allah. Ini namanya tahaddusan li nikmah. Termasuklah dengan bentuk ucapan alhamdulillah ya Allah, semalam laku tanah kami, alhamdulillah semalam anak kami yang kuliah lulus, alhamdulillah anak kami yang ngapal Quran sudah selesai. Bercerita kepada orang itu boleh tahaddusan li nikmah. Tapi pertama jangan salah niat. Tapi kalau niatnya minta dipuji, minta orang mengagum, masya Allah, berambok, ya sudah, batil itu, bukan tahaddusan li nikmah. Yang kedua, tahaddusan li nikmah, jingok juga siapa yang bakal kita ajak ngomong ini. Kalau orang itu bakal hasud, jangan. Nah, likulli ni'matin mahsud. Setiap orang dapat iman ada yang hasud. Pas kita cerita, oh alhamdulillah anak kami lah selesai 30 juz. Yang si kok tu lah lulus kuliah pula S1. Nah, yang di sana tu nak ke Jerman kaje. Oh. Yang dengan pas kita mentu, bambok. Baru S1, belum S3. Baru 30 juz, belum ilmu Quran. Orang hasud. Jadi jingok siapa kita nak bercerita ni. Ya, kalau orang itu bakal jadi hasud, dengki, jangan. Tapi kalau orang itu memang yang macam sama guru, sama keluarga kita, alhamdulillah Ustaz, anak kami yang mondok di sana lah selesai Qurannya, alhamdulillah berkat doa Ustaz, doa Ustaz dia berkah, tidak melenceng. Menceritakan tentang nikmat seperti itu apa. Atau sama kawan-kawan kita memang kita tahu dia cinta sama kita. Cinta sama kita, perhatian dengan keluarga kita, sampaikan itu tahaddusan lin nikmah. Dan jadi tahaddusan nikmat itu bentuknya dengan ucapan, boleh juga dengan bentuk kita menampakkan di jingok orang nikmat. Termasuklah bentuk tahaddusan nikmat itu bersedekah. Dapat nikmat kita sedekah, berbagi, ya. Secantik-cantik caralah yang kesannya tidak membuat orang iri atau dengki atau orang hasud atau orang mengatakan kita ini pencitraan atau berambok, enggak. Ya, salah satu bentuk tahaddusan nikmat yang seperti yang sering kita lakukan, kumpul ke kawan, baca Yasin, ngajak makan. Itu tahaddusan lin nikmah. Ngapa? Tasyakkuran. Bahasa orang kita ni tasyakkuran itu tahaddusan lin nikmah. Atas apa? Alhamdulillah kelahiran anak kami yang kemarin selamat, afiat, emaknya selamat, anaknya juga sehat. Sebagai bentuk nikmat Allah kami bersyukur, sedekah, ngajak orang makan, berbagi makanan, sedekah Jumat dan seterusnya. Itu tahaddusan lin. Nah, disunahkan tahaddusan. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan atas nikmat-nikmat Tuhanmu tampakkan. Dan nama hadis itu diucapkan, maknanya ditampakkan, disebutkan dalam bentuk ucapan atau ditunjukkan. Nah, kita punya rumah belagak bagus, kita gunakan untuk majlis taklim. Itu bentuknya apa? Tahaddusan lin niat tadi baliknya, bukan nak ngambokkan, bukan. Ya, bentuk untuk menikmati itu, kita pengen orang juga ikut menikmati untuk makanan yang lezat. Tahaddusan lin nikmah, bukan nak ngambok. Jadi hati pertama niat itulah yang membedakan. Dohirnya sama baik, ya, tapi niat yang membedakan seorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu ini nikmat Allah dan kita tampakkan bagus. Nah, kadang-kadang hati-hati tadi ikhwan, di kulli nikmatin mahsud. Kadang-kadang kita jangan menampakkan seperti tadi.
Kadang-kadang bukan ada orang hasud beh, kadang-kadang ada orang yang punya ain. Punya ain itu punya mata juga, Ain itu hak. Jadi ada bahasa Indonesia itu ada yang nadhar, ada yang ain, ada yang kena mata juga. Dia tidak senang. Kita tunjukkan kita punya nikmat, dia celoteh. Hai, bawa mobil cak itu sombong. Besok mobil kita tumbuhan langsung. Besok kaca spion kita patah, ban bocor. Nah, ada orang-orang yang punya ain namanya. Ucapan dia itu bisa menjadi racun buat kita. Anak sehat, montok, buntet, bagus, kita gawat. Uang tadi kadang-kadang dia tidak tahu dia punya ain itu. Dia punya mata di bahasa kita ni, tidak tahu dia. Dia pun tidak punya basic agama. Ketika lihat sesuatu yang indah tu, ya caca, malah kelucu budak, montok nian, oi sehat nian. Hati-hati, kalau ketemu orang yang punya ain, anak yang sehat ni bisa sakit besok. Dokter bingung sakitnya apa. Tahu muntah mencet, tekus, sisip bisa meninggal dunia. Makanya jangan suka juga membawa nikmat itu ke depan banyak umum. Kalaupun ya ketika ada orang-orang yang mengucap seperti itu, cepat salawat kita. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Allahumma shalli. Itu penangkalnya. Atau la haula wala quwata illa billah. Baca itu atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Cepat itu. Kadang-kadang orang yang ain itu dia tidak sadar. Ada orang yang tahu dirinya punya ain, digunakannya untuk mencelakakan uang, ada. Sengaja dipuji-pujinya, rumah orang yang bagus, kendaraan orang yang bagus, kepandaian seseorang. Ada di kejadian. Salah satu murid Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, dia hafal Quran, dia hafal macam-macam lah. Nah, ada orang yang punya ain ketemu dengan dia. Jadi waktu dia tadi itu ditanya apa, dia tadi itu ya menjawab dengan apa adanya be. Misalnya ente hafal 30 juz, ya ana hafal 30 juz. Ente hafal mana? Ana hafal ini, ana hafal ini. Jadi tidak ada dengan kalimat yang sedikit tawaduk begitulah. Subhanallah, besok dia sakit dan hilang hafalannya. Hilang hafalannya. Allah SWT untung Habib Zain, Allah SWT berikan Allah kemampuan yang luar biasa. Baca dibalik lagi dalam Habib Zain. Dengan bacaan dengan doa Habib Zain, balik lagi hafalan tadi. Hilang bisa hafalan. Rumah bisa hancur ikhwan. Kalau orang punya ain itu. Nah, jadi nikmat itu makanya banyak di rumah-rumah orang soleh. Termasuk kita sering mengenal tulisan hadza min fadli rabbi masyaallahu kan wa man lam yasha lam, itu nikmat yang kita bentengi dengan zikir-zikir. Nah, itu dianjurkan dalam syariat. Tulisan Masya Allah, Tabarakallah, Masya Allah, La hawla wa la quwata illa billah, atau hadza min fadli Rabbi. Nah, itu semua jadi benteng. Kalau kita lihat ada orang cantik, belagak, lucu, apalah, ikhwan, ucapkanlah dengan zikir. Masya Allah, lucunya budak ini. Masya Allah, montoknya budak ini. Masya Allah, cerdasnya budak ini. Masya Allah, belagaknya motor inti. Kalau kita motor belagak, berambut, apa dia yang paling ngetop sekarang motor? Ada kawan itu, oi belagaknya motor kau ni, cacam. Kayak cacam dulu. Kita bangga, caknya penyingok sikok motor kau ni lah, mana ada Palembang cak motor kau ni? Oh, tambah lagi kita. Mentu depan dari ketumbuhan langsung. Penyok motor kita. Tak ketemu punya ain tadi. Jadi tahaddusan nikmah memang disunnahkan. Bentuknya dengan ucapan, bentuknya dengan kita menampakkan, dengan berbagi pada orang lain. Tapi itulah landasan pertama, jangan salah nih. Kedua, kepada siapa kita kalau mengucapkan itu, ngambekkan itu tadi, wong yang tidak senang, wong yang hasud, itu bisa jadi keburukan menimpa kita. Minimal bertambah hasud wong itu sama kita. Nikole nikmatin dia mah hasud, anak kami itu, anak kami itu, anak kami itu. Yang di sana tuh sudah macam ini, yang sana tuh ini lagi bakal ditolak kejayaan, kehebatan anaknya tadi itu. Hanya wong malah bukan senang, malah wong jadi tidak senang. Kalau wong sudah cinta sama kita, sudah baik, kita ngambekkan kebaikan lagi, tidak manfaat juga untuk dia sudah cinta. Nah, yang bahaya wong tidak ada cinta sama kita ngambekkan kebaikan-kebaikan, malah jadi tambah dak cinta, tambah dia runyam. Wah, ambok bau semua itu sedekah. Baru pacak macam ni, baru ngomel. Alhamdulillah. Baik, balik ke cerita tahaddusan bi ni'mah. Wa tahaddusun bi ni'matillah syukran wa tarkuha kufrun. Meninggalkan, menampakkan atau mensyukuri nikmat itu dengan menampakkan itu, maka termasuk orang itu kufur nikmat. Kufrun maksudnya kufur nikmat, bukan kafir keluar Islam, bukan. Wal jamaatur rahmah, dan berkumpul bareng-bareng itu disitulah akan banyak mendapatkan kebaikan. Rahmat Allah akan turun di dalam satu perkumpulan. Wa farqun
Dan wa furqatun adab, kalau kita memisahkan diri kita bakal dapat banyak kesulitan. Ya, kalau kita jalan dewe, misah dari rombongan, kita bakal banyak kesulitan. Tapi kalau rombongan ada masalah bakal diangkat bareng-bareng. Contoh paling kecil, kalau kita naik mobil berdua, apalagi dewaan, mogok, siapa nak nolong? Hah? Kating nolong. Ban pecah, siapa nak nolong? Tapi kalau kita rombongan kami, ya, ketika mogok ada yang nolong. Ya, konvoy kami, mobil kita mogok, yang lain nak berhenti kalau bantu. Itu bentuk yang dohirnya rahmah. Bentuk rahmah itu kan turun ketika itu kan banyak kemudahan diberikan Allah. Tapi kalau kita memisahkan diri dari suatu kelompok yang baik, maka kita akan mendapatkan banyak kesulitan. Adab, kita tersesat kata ngendali ke kita dapat musibah, ban pecah segala macam, tidak ada yang nolong kita. Kecuali ikhwan kita memisahkan diri dari perkumpulan yang buruk, lingkungan ini buruk galau, ya kita wajib memisahkan diri. Itu lain lagi cerita, bukan termasuk yang disebut dalam hadis ini. Terakhir ikhwan rahimakumullah, wa du'a kafin fi tahqiqis sana. Doa yang kita berikan kepada orang yang memberikan kebaikan kepada kita adalah sesuatu yang sudah cukup dalam bentuk terima kasihnya kita kepada mereka. Faqad jaa fil hadis an Anas radhiyallahu anhu qala al muhajirun, telah datang dari hadis Nabi Muhammad SAW, telah berkata mereka para muhajirun, para sahabat yang berhijrah dari Mekah ke kota Madinah. Mereka berkata, ya Rasulullah, dhahabal ansar bil ajr kullih, ma ra'ayna qauman ahsana badlan li kathirin wala ahsan muwasatan fi qalil minhum wa laqad kafawna ma'una qala alaysa tusnuna 'alaihim bihi wa tad'unahum qalu bala qala fadzaka bidak. Jadi para muhajirin pernah ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah lemaknya wong Ansor itu, mereka nolong kita, berbuat baik kepada kita, membantu kita. Mereka melampaui kebaikan itu dari kita. Kita ni, artinya mereka ni dipocok dalam kebaikan, kita tak punya. Dan kita tak mampu membalas kebaikan mereka. Mereka dapatkan ganjaran segalanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, dhahabal ansar bi ajri kullihi, mereka orang Ansar telah pergi dengan membawa segala kebaikan-kebaikan, pahala dari situ. Ma ra'ayna qauman ahsana bil badlan li katsir, dan kami tidak pernah menyaksikan orang-orang yang berbuat kebaikan, mengorbankan harta, mengorbankan segalanya, seperti orang-orang Ansar yang menolong mereka para muhajirin. Walaqad kafawna ma'unah, dan mereka telah memberikan, mencukupi apa yang kita butuhkan. Qala Rasulullah, alaysa tathnuna 'alaih, bukankah kamu sudah mengucapkan terima kasih kepada mereka? Ya, satu wong Ansor ni, wong Muhajirin agak ngerasa minder karena wong Ansor ni baik nian, berbuat segala kebaikan. Jadi akan merasakan mereka merasa berhutang budi. Orang Muhajirin seakan merasa berhutang budi. Maka Rasulullah SAW membesarkan hati mereka dan mengatakan, alaysa tasnuna 'alaihim bihi wa tad'unahum, bukankah kalian telah mengucapkan kalimat syukur kepada mereka dan mendoakan mereka? Qalu bala, na'am ya Rasulullah, kami sudah lakukan itu, kata Muhajirin. Maka Nabi mengatakan fadzalika bidzak, maka itu sudah cukup, kata Rasulullah, untuk membalas kebaikan-kebaikan mereka. Wallahu a'lam bissawab. Syarfus shaimin min hadhil ummah. Fadilah kemuliaan orang yang suka berpuasa untuk umat Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya. Ikhwani rahimakumullah, menyampaikan insyaallah malam Rabu depan kita libur, yang bertepatan dengan malam awal Rajab dan juga malam tahun baruan. Ya, apa yang sudah kami sampaikan berulang-ulang di majelis tentang apa yang kita ambil sikap pada malam tahun baru dengan malam Hijri awal Rajab, mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik dan bisa kita apresiasikan, kita laksanakan, karena itulah yang memang dianjurkan oleh Allah dan Rasul untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, dan kita jadikan kesempatan waktu berkah itu untuk mendoakan umat Rasulullah SAW. Dan dari malam itu nanti antum disunahkan dan juga memperbanyak istighfar. Ya, baca Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya 70 kali, itu paling sedikit, lebih tak apa-apa. Baca lagi istighfar yang lain-lain silakan dibaca. Termasuk yang kami anjurkan berikhwan, ya, kitab dzikir ziarah itu antum bacalah dari awal sampai selesai. Artinya sampai Qasidah Mudoriyah antum baca. Insyaallah itu bagian daripada munajat yang sangat indah. Karena ngambil kami dari kitab-kitab para aulia, para salihin, insyaallah taala.
Kemudian menyampaikan ada peringatan haul Al-Imam Al-Habib Al-Qutub Ahmad bin Hamid Al-Kaf. InsyaAllah akan diadakan pada hari Ahad yang akan datang di 13 Hulu di rumah almarhum yang masih ada, alhamdulillah terjaga, tepat di depan musim 4 ya, jam 9.30 sampai selesai. Ada pembacaan kutubus salah. Kalau antum tidak bisa berbarengan dengan acara tempat lain, di pagi hari ada pembacaan burdah 6.30 kurang lebih atau jam 6-an sampai masuk Islam. Lalu setelah burdah ada ziarah ke makam Sahibul Hal di Gubah Telaga Swida. Kalau tidak bisa juga, malam Ahad itu ada juga kegiatan di tempat hall pembacaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau antum bisa ambil kalau-galanya, silakan. Ya, untuk rekan-rekan kita yang akan berangkat ke Malang berbarengan dengan hari yang sama dari dulu berbarengan hall Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih dan putra beliau Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih. Mudah-mudahan antum semua sampai dengan selamat, mewakili Palembang, ngambil berkah, bawa balik berkah, bawa balik segala keberuntungan, dan hadirkan kami di sana. Dan insyaallah antum juga mendalah hadirin di hall di Palembang insyaallah taala. Mudah-mudahan selamat afiah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسوله. آمنا بالشريعة وصدقنا بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع ورجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرئ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك. فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن عمته مريم وروح منهم وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أفني بها عمري. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله أحلو بها وحدي. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله ويفنى كل شيء. لا إله إلا الله استغفر الله. لا إله إلا الله استغفر الله. أستغفر الله وأتوب إليه. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله
من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القدير يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. فاتح القبول تنصر إلى حضرة رسول الله درسنا محمد صلى الله عليه وسلم الهدى والبلاغ والصالح والصالح والظلم والسوي ومشهد قلوبنا ويقضي حاجة جل الله ارزقنا التقوى والاستقامة ان الله جعلنا من الشاكرين والذاكرين لله ان الله جعلنا وإياكم من فاتح الأخير مبارك الأشياء.